الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز سامعین، آج آپ کے سامنے الرحیق المختوم کا صفحہ نمبر 33 پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. برائے مہربانی اس کو سماعت فرمائیں. عرب حکومتیں اور سرداریاں، یہ ہیڈنگ ہے. اسلام سے پہلے عرب کے جو حالات تھے ان پر گفتگو کرتے ہوئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی حکومتوں، سرداریوں اور مذاہب و ادیان کا بھی ایک مختصر سا خاکہ پیش کر دیا جائے تاکہ ظہور اسلام کے وقت جو پوزیشن تھی وہ بآسانی سمجھ میں آ سکے. جس وقت جزیرۃ العرب پر خورشید اسلام کی تابناک شعاعیں ذو فغن ہوئیں، وہاں دو قسم کے حکمران تھے. ایک تاج پوش بادشاہ جو در حقیقت مکمل طور پر آزاد و خود مختار نہ تھے. دوسرے قبائلی سردار جنہیں اختیارات و امتیازات کے اعتبار سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاج پوش بادشاہوں کو تھی، لیکن ان کی اکثریت کو ایک مزید امتیاز یہ بھی حاصل تھا کہ وہ پورے طور پر آزاد و خود مختار تھے. تاج پوش حکمران یہ تھے: شاہان یمن، شاہان آل غسان اور شاہان حیرہ. بقیہ عرب حکمراں تاج پوش نہ تھے. اب یمن کی بادشاہی. عرب عاربہ میں سے جو قدیم ترین یمانی قوم معلوم ہو سکی وہ قوم سبا ہے، اور عراق سے جو کتبات برآمد ہوئے ہیں ان میں 2500 سال قبل مسیح اس قوم کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے عروج کا زمانہ 11 صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے. اس کی تاریخ کے اہم ادوار یہ ہیں: سب سے پہلا 650 قبل مسیح سے پہلے کا دور. اس دور میں شاہان سبا کا لقب مکرب سبا تھا. ان کا پایا تخت سرواح تھا، جس کے کھنڈرات آج بھی مارب کے مغرب میں ایک دن کی راہ پر پائے جاتے ہیں اور خریبہ کے نام سے مشہور ہیں. اسی دور میں مارب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی جسے یمن کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے. کہا جاتا ہے کہ اس دور میں سلطنت سبا کو اس قدر عروج حاصل ہوا کہ انہوں نے عرب کے اندر اور عرب سے باہر جگہ جگہ اپنی نو آبادیاں قائم کر لی تھیں. پھر دوسرا دور 650 قبل مسیح سے 115 قبل مسیح تک کا دور ہے. اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مکرب کا لفظ چھوڑ کر ملک یعنی بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا اور سرواح کے بجائے مارب کو اپنا دارالسلطنت بنایا. اس شہر کے کھنڈر آج بھی صنعاء کے 60 میل مشرق میں پائے جاتے ہیں. تیسرا دور 115 قبل مسیح سے 300 عیسوی تک کا دور. اس دور میں سبا کی مملکت پر قبیلہ حمیر کو غلبہ حاصل رہا اور اس نے مارب کی بجائے ریدان کو اپنا پائے تخت بنایا. پھر ریدان کا نام ظفار پڑ گیا، جس کے کھنڈرات آج بھی شہر یریم کے قریب ایک مدور پہاڑی پر پائے جاتے ہیں. یہی دور ہے جس میں قوم سبا کا زوال شروع ہوا. پہلے نبطیوں نے شمالی حجاز پر اپنا اقتدار قائم کر کے سبا کو ان کی نو آبادیوں سے نکال کر باہر کیا. پھر رومیوں نے مصر و شام اور شمالی حجاز پر قبضہ کر کے ان کی تجارت کے بحری راستے کو مخدوش کر دیا. اس طرح ان کی تجارت رفتہ رفتہ تباہ ہو گئی. ادھر قحطانی قبائل خود بھی باہم دست و گریباں تھے. ان حالات کا نتیجہ یہ ہوا کہ قحطانی قبائل اپنا وطن چھوڑ کر ادھر ادھر پراگندہ ہو گئے.
चौथा दौर 300 ईस्वी के बाद से आगाज़ इस्लाम तक का दौर है। इस दौर में यमन के अंदर मुसलसल इस्तिराब व इंतशार बरपा रहा। इनकलाबात आए, खाना जंगियाँ हुई और बैरूनी कौमों को मुदाखलत के मौक़े हाथ आए। हत्ता कि एक वक्त ऐसा भी आया कि यमन की आज़ादी सल्ब हो गई। चुनांचे यही दौर है जिसमें रूमियों ने अदन पर फ़ौजी तसल्लुत कायम किया और उनकी मदद से हबशियों ने हिम्यर व हमदान की बाहमी कशाकश का फ़ायदा उठाते हुए 340 ईस्वी में पहली बार यमन पर कब्ज़ा किया, जो 378 ईस्वी तक बरकरार रहा। इसके बाद यमन की आज़ादी तो बहाल हो गई, मगर मारिब के मशहूर बंद में रखने पड़ना शुरू हो गए, यहाँ तक कि बिल आखिर 650 ईस्वी या 651 ईस्वी में बंद टूट गया और वो अजीम सैलाब आया जिसका जिक्र कुरान मजीद में सूरह सबा में सैले इरम के नाम से किया गया है। ये बड़ा ज़बरदस्त हादसा था। इसके नतीजे में बस्तियाँ की बस्तियाँ वीरान हो गई और बहुत से कबाइल इधर उधर बिखर गए। फिर 523 ईस्वी में एक और संगीन हादसा पेश आया, यानी यमन के यहूदी बादशाह ज़ू नवास ने नजरान के ईसाइयों पर एक हैबतनाक हमला करके उन्हें ईसाई मज़हब छोड़ने पर मजबूर करना चाहा, और जब वो उस पर आमदा ना हुए तो ज़ू नवास ने खंदक़ें खुदवाकर उन्हें भड़कती हुई आग के अलाव में झोंक दिया। कुरान मजीद ने सूरह बुरूज की आयत क़ुतिला अस्हाबुल उख़दूद में इसी लर्ज़खेज़ वाक़े की तरफ इशारा किया है। इस वाक़े का नतीजा ये हुआ कि ईसाईयत जो रूमी बादशाहों की क़ियादत में बिलाद अरब की फतूहात और तौसी पसंदी के लिए पहले ही से चस्तो चाबुक दस्त थी, इंतकाम लेने पर तुल गई और हबशियों को यमन पर हमले की तरगीब देते हुए उन्हें बहरी बेड़ा मुहैया किया। हबशियों ने रूमियों की शह पाकर 525 ईस्वी में इरियाद के ज़ेरे क़ियादत 70,000 फ़ौज से यमन पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया। कब्ज़े के बाद इब्तिदान तो शाह हबश के गवर्नर की हैसियत से इरियाद ने यमन पर हुक्मरानी की, लेकिन फिर इसकी फ़ौज के एक मातहत कमांडर अबरहा ने इसे कत्ल करके ख़ुद इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया और शाह हबश को भी अपने इस तसर्रुफ़ पर राज़ी कर लिया। ये वही अबरहा है जिसे बाद में खाने काबा को ढाने की कोशिश की थी और एक लश्कर जर्रार के अलावा चंद हाथियों को भी फ़ौज कशी के लिए साथ लाया था, जिसकी वजह से ये लश्कर अस्हाबे फ़ील के नाम से मशहूर हो गया। इधर वाक़या फ़ील में हबशियों की जो तबाही हुई उससे फ़ायदा उठाते हुए अहले यमन ने हुकूमत फ़ारिस से मदद मांगी और हबशियों के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद करके सैफ दी यज़न हिम्यरी के बेटे मादी करब की क़ियादत में हबशियों को मुल्क से निकाल बाहर किया और एक आज़ाद व ख़ुद मुख्तार कौम की हैसियत से मादी करब को अपना बादशाह मुंतखब कर लिया। ये 575 ईस्वी का वाक़या है। आज़ादी के बाद मादी करब ने कुछ हबशियों को अपनी खिदमत और शाही जलों की जीनत के लिए रोक लिया, लेकिन ये शौक़ महंगा साबित हुआ। इन हबशियों ने एक रोज़ मादी करब को धोखे से कत्ल करके ज़ी यज़न के ख़ानदान से हुक्मरानी का चिराग हमेशा के लिए गुल कर दिया। इधर किसरा ने इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए सना पर एक फ़ारसी नस्ल गवर्नर मुकर्रर करके यमन को फ़ारस का एक सूबा बना लिया। इसके बाद यमन पर यके बाद दीगरे फ़ारसी गवर्नरों का तकर्रुर होता रहा, यहाँ तक कि आखिरी गवर्नर बाज़ान ने 628 ईस्वी में इस्लाम कबूल कर लिया और उसके साथ ही यमन फ़ारसी इक़्तिदार से आज़ाद होकर इस्लाम की अमलदारी में आ गया। अब हीरा की बादशाही।
عراق اور اس کے نواحی علاقوں پر کوروش کبیر، خورس یا سائرس ذوالقرنین 557 قبل مسیح سے 529 قبل مسیح کے زمانے ہی سے اہل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی۔ کوئی نہ تھا جو ان کے مد مقابل آنے کی جرأت کرتا، یہاں تک کہ 326 قبل مسیح میں سکندر مقدونی نے دارا اول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی، جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور طوائف الملوکی شروع ہو گئی۔ یہ انتشار 630 عیسوی تک جاری رہا اور اسی دوران قحطانی قبائل نے ترک وطن کر کے عراق کے ایک بہت بڑے شاداب سرحدی علاقے پر بود و باش اختیار کی۔ پھر عدنانی تارکین نے وطن کا ریلا آیا اور انہوں نے لڑ بھیڑ کر جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے کو اپنا مسکن بنا لیا۔ ادھر 226 عیسوی میں اردشیر نے جب ساسانی حکومت کی داغ بیل ڈالی تو رفتہ رفتہ فارسیوں کی طاقت ایک بار پھر پلٹ آئی۔ اردشیر نے فارسیوں کی شیرازہ بندی کی اور اپنے ملک کی سرحد پر آباد عربوں کو زیر کیا۔ اسی کے نتیجے میں قزاع نے ملک شام کی راہ لی، جبکہ ہیرا اور انبار کے عرب باشندوں نے باج گزار بننا گوارا کر لیے۔ اردشیر کے عہد میں ہیرا، بادیت العراق اور جزیرہ کے ربیعی اور مزرع قبائل پر جزیمت الوضع کی حکمرانی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اردشیر نے محسوس کر لیا تھا کہ عرب باشندوں پر براہ راست حکومت کرنا اور انہیں سرحد پر لوٹ مار سے باز رکھنا ممکن نہیں، بلکہ اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ خود کسی ایسے عرب کو ان کا حکمران بنا دیا جائے جسے اپنے کنبے قبیلے کی حمایت و تائید حاصل ہو۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بوقت ضرورت رومیوں کے خلاف ان سے مدد لی جا سکے گی اور شام کے روم نواز عرب حکمرانوں کے مقابل عراق کے ان عرب حکمرانوں کو کھڑا کیا جا سکے گا۔ شاہان ہیرا کے پاس فارسی فوج کی ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتی تھی، جس سے بادیہ نشین عرب باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا۔ 628 عیسوی کے حدود میں جزیمہ فوت ہو گیا اور عمر بن عدی بن نصر لخمی اس کا جانشین ہوا۔ 268 عیسوی کے حدود میں جزیمہ فوت ہو گیا اور عمر بن عدی بن نصر لخمی اس کا جانشین ہوا۔ یہ قبیلہ لخم کا پہلا حکمران تھا اور شاپور اردشیر کا ہم اثر تھا۔ اس کے بعد قباض بن فیروز کے عہد تک ہیرا پر لخمیوں کی مسلسل حکمرانی رہی۔ قباض کے عہد میں مزدک کا ظہور ہوا جو باحیت کا علمبردار تھا۔ قباض اور اس کی بہت سی رعایا نے مزدک کی ہمنوائی کی۔ پھر قباض نے ہیرا کے بادشاہ منذر بن ماؤس سما کو پیغام بھیجا کہ تم بھی یہی مذہب اختیار کر لو۔ منذر بڑا غیرت مند تھا، انکار کر بیٹھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قباض نے اسے معزول کر کے اس کی جگہ مزد کی دعوت کے ایک پیروکار حارث بن عمر بن حجر کندی کو ہیرا کی حکمرانی سونپ دی۔ قیاس کے بعد فارس کی باغ ڈور کسرا نوشیرواں کے ہاتھ آئی۔ اسے اس مذہب سے سخت نفرت تھی۔ اس نے مزدک اور اس کے ہمنواؤں کی ایک بڑی تعداد کو قتل کروا دیا۔ منذر کو دوبارہ ہیرا کا حکمران بنا دیا اور حارث بن عمر کو اپنے ہاں بلا بھیجا، لیکن وہ بنو کلب کے علاقے میں بھاگ گیا اور وہیں اپنی زندگی گزار دی۔ منذر بن ماؤس سما کے بعد نعمان بن منذر کے عہد تک ہیرا کی حکمرانی اسی کی نسل میں چلتی رہی۔ پھر زید بن عدی عبادی نے کسرا سے نعمان بن منذر کی جھوٹی شکایت کی۔ کسرا بھڑک اٹھا اور نعمان کو اپنے پاس طلب کیا۔
नोमान चुपके से बनु शैबान के सरदार हानी बिन मसूद के पास पहुंचा और अपने अहलो अयाल और मालो दौलत को उसकी अमानत में देकर किसरा के पास गया। किसरा ने उसे कैद कर दिया और वो कैद ही में फौत हो गया। इधर किसरा ने नोमान को कैद करने के बाद उसकी जगह इयास बिन कबीसा ताई को हीरा का हुक्मरान बनाया और उसे हुक्म दिया कि हानी बिन मसूद से नोमान की अमानत तलब करे। हानी गीरतमंद था, उसने सिर्फ इनकार ही नहीं किया बल्कि ऐलान जंग भी कर दिया। फिर क्या था, इयास अपने जिलों में किसरा के लाव लश्कर और मर्जबानों की जमात लेकर रवाना हुआ और दीकार के मैदान में फरीकैन के दरमियान घमासान की जंग हुई, जिसमें बनु शैबान को फतह हासिल हुई और फारसियों ने शर्मनाक शिकस्त खाई। ये पहला मौका था जब अरब ने अजम पर फतह हासिल की थी। ये वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के थोड़े ही दिनों बाद का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हीरा पर इयास की हुक्मरानी के 8वें महीने हुई थी। इयास के बाद किसरा ने हीरा पर एक फ़ारसी हाकिम मुकर्रर किया, लेकिन 632 ईस्वी में लखमियों का इक़्तिदार फिर बहाल हो गया और मुंदिर मारूर नामी इस कबीले के एक शख्स ने बागडोर संभाली, मगर अभी इसको बरसरे इक़्तिदार आए सिर्फ 8 माह हुए थे कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम का सेले रवां लेकर हीरा में दाखिल हो गए। अब इंशाअल्लाह आइंदा की नशिस्त में आइंदा के हालात पर हम रोशनी डालेंगे। तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि अपने ज़िंदगी का 15 से 20 मिनट का वक्त सीरत रसूल के खातिर दीजिए या कुर्बान कीजिए। इस कुर्बानी को अल्लाह ताला आपकी कबूल फरमाएगा और अपनी ज़िंदगियों को इसके रंग में रंगने की कोशिश फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लोगों का रद्दो कबूल हरगिज़ हक़ व बातिल का मेयार नहीं है। लोगों की अक्सरियत अगर अंधेरों में भटकना और ठोकरें खाना चाहती है तो खुशी से भटके और ठोकरें खाती रहे। हमारा काम हर हाल अंधेरों में चिराग जलाना ही है और हम मरते दम तक यही काम करते रहेंगे। हम इससे खुदा की पनाह मांगते हैं कि हम भटकने या भटकाने वालों में शामिल हो जाएं। खुदा का ये एहसान है कि उसने हमें अंधेरों में चिराग जलाने की तौफीक बख्शी। इस एहसान का शुक्र यही है कि हम चिराग जलाते जलाते मर जाएं। ये शरीयत बुज़दिलों और नामर्दों के लिए नहीं उतरी है, नफ्स के बंदों और दुनिया के गुलामों के लिए नहीं उतरी है। हवा के रुख पर उड़ने वाले खसो खाशात और पानी के बहाव पर बहने वाले हशरातुल अर्ज़ और हर रंग में रंग जाने वाले बेरंगों के लिए नहीं उतरी है। ये उन बहादुर शेरों के लिए उतरी है जो हवा का रुख बदल देने का अज़्म रखते हो, जो दरिया की रवानी से लड़ने और उसके बहाव को फेर देने की हिम्मत रखते हो। ये शरीयत